केन्द्रापड़ा जिला शिक्षा संजोग कार्यक्रम को पंचम श्रेणी अध्ययनरत समस्त छात्र छात्री को भाषा शिक्षण कार्य को स्वागत। मो श्रीमती निरुपमा मल्लिक केन्द्रापड़ा जिला राजकनिका ब्लॉक नमतरा उच्च प्राथमिक विद्यालय सहकारी शिक्षयित्री अटे। पिला माने तुमे माने भलरे थिबो। तुमर विद्यालय 14 तारिख रे खोलिबार थिला, ताहा पुणी पुनर्बार घुंची जाइछि 28 तारिख दिन खोलिबो। से पर्यंत तुमे माने घरे बसी ऑनलाइन जरिया रे जहा पाठ पठा जाउछि ताकू सब अभ्यास करिबो। ठीक अछि पिला माने आमे गत अध्याय रे नुआखाई संपर्क रे आलोचना करिथिले एवं आमर किछि पुस्तक रे थिबा शिक्षण कार्य गुड़िक संपर्क रे अधिक आलोचना मध्य करिथिले एवं नुआ ढंग रे मध्य आमे शिक्षण कार्य करिथिले। नुहे कि पिले तुम मानकु कहिछि ना सब बेले मु जेतेबेले आसीबी तुम मानक पई किछि नुआ नुआ शिक्षण कार्य संगरे आनी आसीथिले। आज आमे छाड़ी जाइथिबा प्रसंग रे अभ्यास कार्य संपर्क रे आलोचना आगे करिबा, तापर आमे नुआ कार्य पद संपर्क रे आलोचना करिबा। ठीक अछि पिला माने एबे जिबा आमे पुस्तक रे थिबा 4 नंबर पर्यंत अभ्यास कार्य संपूर्ण कर देथिले नै कि रे। हां आज आमे तुम बही रे थिबा बही खोल सब पाखर रखि थिबो। तुम पई मध्यम आनिछि बही रे 5 नंबर प्रश्न रे अछि पिला माने पड़िया रे खेलुछंती। एई प्रश्नटी रे तुम मानक पई कर्ता और क्रिया बाछिबा पई सूचना अछि। देखो तो एबे गळा पटारे कोन लेखा हैछि पिला माने एठी होउछि कोन ना ये पड़िया रे छाडी दबा। पिला माने होउछंती कर्ता जे करंती। ये पड़िया शब्दटी सेथिरे नाही, एठी ए वाक्य रे पिला माने गोटे शब्द, पड़िया रे गोटे शब्द, खेलुछंती गोटे शब्द। तेणु ए तीनोटी शब्द मध्यरु ये पिला माने होउछंती कर्ता जे करंती एवं खेलुछंती होउछि क्रिया। खेलुछंती होउछि क्रिया। क्रिया होउछि जहा करा जाए। कोन करा जाए? कोन करूछंती पिला माने ना खेलुछंती। ताहले कर्ता किए क्रिया किए तमे ठीक ढंग रे बुझी पारलो। जे करंती से होउछंती कर्ता, जहा करा जाए से होउछि क्रिया। देखो मने पकाओ आमे जेमिति ग्रहणीय परिधेय संपर्क रे आमे आलोचना करथिले सेई भली जहा करा जाए करा जिबा शब्द रे ताहा क्रिया होई जायछि। एबे आमे प्रश्न को दिबा जे झियो बहु माने घर द्वार सजाड़ती। तुम पई सूचना अछि जे जोठी कर्ता देखुछ ताकू गोल बुलाओ एवं जहाकू क्रिया देखुछ ताकू त्रिभुज मध्य रे रखो। एबे तुमे सहज रे करि परिबो। एई शब्द रे थिबा एई वाक्य रे थिबा शब्द मानकू देखि दियो, बाछि दियो, ता अर्थ बुझी जाओ जे को माने करूछंती ना झियो बहु माने। ताहले एठी ये झियो बहु माने एठी एटा बहुवचन रे रहिछि। एटा होउछि झियो बहु माने घर द्वार को छाडी देले। ताहले एथिरे क्रियाटी की अछि ना ए सजाड़ती होउछि क्रिया, ताकू हमें त्रिभुज मध्य रे रखि देले सजाड़ा। ठीक अछि। एबे परवर्ती प्रश्न दिबा मु बापांक संगरे भोजी खाइबा को गली। एथिरे किए किरे कर्ता किए मु। हां ताहले मु होउछि एठी गला किए से गला मु गली। तेणु मु हेली कर्ता एवं गली हेला क्रिया। ठीक अछि। ता परवर्ती प्रश्न को दिबा चपला काली नयागढ़ रु फेरिबो। किए फेरिबो? देखो जेतबेले हमें कर्ता निर्णय करतली क्रिया को धरी किए पचारिले जे आसुची से होचंती कर्ता। तेणु एठी किए आसिला किए फेरिबो हाथ देखो। हां सरोज हां ठीक कहिछ चपला फेरिबो। तेणु चपला हला कर्ता। ताहले चपला कोन करिबो? चपला फेरिबो। ताहले कोन करिबो? कर्ता को धरि कि जदी हमें पचारंती कोन करिबो जहा उत्तर आसीबो ताहा ये जीव क्रिया। तेणु एठी फेरिबो को हमें त्रिभुज भितर रखिले। ठीक अछि। परवर्ती को जिबा तुमे माने काहे की समय नष्ट करूछ? एटा होछि गोटे प्रश्न वाक्यटी नु के पिला। तेणु एठी केसे ना नष्ट करूछ किए से नष्ट करूछि समय किए नष्ट करूछंती
ପିଲା ତୁମେ ମାନେ ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇଦେବା। ଏଠି କରୁଛ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ଏଠି ନଷ୍ଟ କରୁଛକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ନେଇଯିବା। ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। କିଏ ଦୁଃଖ ପାଏ କିରେ? ଅଳସୁଆ। ତାହେଲେ ଅଳସୁଆ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ଦୁଃଖ ପାଏ ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖ ପାଏ ହେଇଗଲା କ୍ରିୟା। ଅଳସୁଆ ପାଏ କଣ? କଣ ପାଏ? ଦୁଃଖ ପାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖଟା କଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଳସୁଆ ପାଏଟାକୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତମର ଅଛି 6 ନମ୍ବରରେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢିଲେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ। ତାମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢିଲେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଏଠି ତମ ପାଇଁ ସୂଚନା ଅଛି, ବହି ଦେଖ, ବହି ଖୋଲ। ତମ ପାଇଁ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଉଠାଇ ଦେଇ ତା ସହିତ ଏଇ ବନ୍ଧୁଣି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ସର୍ବନାମ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖ, ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢିଲେ ଦେଶରେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ସେ ପାଠ ପଢିଲେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ? ପୁଅ ଝିଅ କହିଲେ ସମସ୍ତ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବୁଝଉଛି, ଦେଶରେ ପଢୁଥିବା ସବୁ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବୁଝଉଛି, ନୁହେଁ କି? ସେ କହିଲେ ଜଣେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ ତାର ବହୁ ବଚନ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ପୁଅ ଝିଅ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କଣ ବସିବା? ଏଇଟା ଠିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ସେ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହିଁ ଦେଖିବ। ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ, ମୋର, ମୋତେ, ସେ, ତାର, ତାକୁ, ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ, ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କର୍ତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବା ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଣ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବସେଇ ପାରିବା, କେଉଁ ସର୍ବନାମଟି। ଏବେ ଯିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତମ ପାଇଁ ଅଛି। ସୋମା ଓ ରାଜୁ ଯଦି ଆସିବେ ମୁଁ ଯିବି। ଦେଖ, ଏଥିରେ ତମକୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବାଛିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଅଛି। ପିଲାମାନେ, এই ଅବ୍ୟୟ ପଦ ତମ ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ କରି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିଯାଅ, ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେ ବହିରେ ଯେ ସୋମା ଓ ରାଜୁ ଯଦି ଆସିବେ ମୁଁ ଯିବି। ସୋମା ଓ ରାଜୁ ଯଦି ଆସିବେ ମୁଁ ଯିବି। ସେଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ନା ସୋମା ଓ ରାଜୁ ଆସିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ 1 ଆଉ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ସୋମା ଓ ରାଜୁ ଆସିବେ ମୁଁ ଯିବି। ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆମେ ପାଇଲେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ, ନୁହେଁ କି? ସୋମା ଆଉ ରାଜୁ ଯଦି ଆସିବେ ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପାଇଲେ। ଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଠି ସୋମା ଓ ରାଜୁ ଆସିବେ ମୁଁ ଯିବି। ଏଇଠି ଯଦି ଲାଗିଥିବାରୁ ଏ ଯଦି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ 1 ବାକ୍ୟ 2 ବାକ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି। 1 ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ସୋମା ଓ ରାଜୁ ଆସିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ସୋମା ଓ ରାଜୁ ଆସିବେ ଏଇ 1 ବାକ୍ୟର କ ଆଉ ଖ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଛି। ଦେଖ, ସୋମା ଆସିବ, ରାଜୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ସୋମା ଓ ରାଜୁ ଏଇ ଆସିବ ଆସିବ ଶବ୍ଦଟା ଏଇଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ରହିଯାଇଛି। ସୋମା ଓ ରାଜୁ ଏ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସୋମା ଓ ରାଜୁ ଆସିବେ ମୁଁ ଯିବି। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ପୁଣି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସୋମା ଓ ରାଜୁ ଯଦି ଆସିବେ, ସୋମା ଓ ରାଜୁ ଯଦି ଆସିବେ ମୁଁ ଯିବି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଥିବା ପୁସ୍ତକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଅଛି ତୁମେ ଏବେ ସହଜରେ ତାକୁ ତମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। କୋଉଠି ତ ଥିବ, କେଉଁଠି କିନ୍ତୁ ଥିବ, କେଉଁଠି ଏବଂ ଥିବ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ସହିତ ବା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ସହିତ ବା କର୍ତ୍ତାକୁ କର୍ତ୍ତା ସହିତ ଯୋଡୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଯିବ ତମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତାପରେ ଏବେ ଯିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 7 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଢିଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ମନେ ପକେଇ ଲେଖିବ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ମନେ ପଡିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାର କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାର ତିଥି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରେ ଏବେ ଲେଖିବ। ଯାହା କଥାରେ ତୁମେ କହିଥିଲେ ଲେଖିବ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଅ, ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ ମାନେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବାର ସୋପାନ କହିଥିଲି, ତୁମର ମନେ ଥିବ। ଠିକ ଅଛି ନା? କଣ ସେଇଟା? ନା ସେଇଟା ହଉଛି ଆଉ ତୁମେ।
ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ତୁମ କଥା ସେଇଟା ଥିଲା ଆଉ ତୁମ କଥା। ତେଣୁ ଆରେ ଆନିତ, ଉରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତୁରେ ତୁଳନା, ପରେ କଥାବସ୍ତୁ। ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ତମେ ମନେ ପକେଇକି ଲେଖିଦବ। ସେ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି କଣ ନା ଏଥିରେ ଜାତି ଅଜାତି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। କୋଉଥିରେ କିରେ? ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଜାତି ଅଜାତି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ତମେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବ ଯେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି, ଏଠାରେ ଲେଖକଙ୍କର ନାଁ କଣ, ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଫେରି ଆସନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଦିନ, ବିଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଗାଁକୁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ତୁମର ମତାମତ ଟିକେ ଦେଇଦେବ, ସରିଗଲା ନା? ଆଉ ତୁମ କଥା ସେଇ ସୋପାନ ଦେଇ ତୁମେ ମାନେ ଏ ସରଳାର୍ଥ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିପାରିବ। ତେବେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 10 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ସୂଚନା ଯେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ତିଥିରେ ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଆଉ ଜାଣିଥିବା କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବହିରେ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଏକ ସୂଚନା, ଏକ ନମୁନା ମାତ୍ର। ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ କରିପାରିବ, ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ, ତିଆରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଆଉ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ନାଁ ଲେଖିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଳନ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା 11 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ସହିତ କଣ ରହିଛି। ଉଦ୍ଦୀପନା, ପରମ୍ପରା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିଷାଦ, ଏ 4ଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ସେଥିରୁ ବାଛିକି ତମମାନେ ଲେଖିବ, ମନେ ପକେଇବ। ତମ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାର ଅର୍ଥ କଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତମେ ଲେଖିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ରାଗ ରୁଷା, ବାଦ ବିବାଦ। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ତୁମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛି। ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିବ, ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ରାଗ ରୁଷା, ବାଦ ବିବାଦ, ମାନ ଅଭିମାନ, ଭେଦଭାବ ଆସିଯିବ ପିଲାମାନେ। ହଁ, ବଢିଆ ଢଙ୍ଗରେ ତମେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରିବ। ଯଦି ତମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟଟିଏ କରୁଛ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୂଚକ ଦବ, ଚିହ୍ନଟିଏ ଦବ। ଯଦି ତମେ ଖାଲି ଉତ୍ତର ବାକ୍ୟ କରୁଛ ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦଟିଏ ଦବ। ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରତି ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦବ। ଆଉ ଶେଷରେ ତମ ପାଇଁ ଅଛି କଣ ନା ତମେ ତମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ରଚନା ଲେଖିବ, ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ଏଇଟା ବଢିଆ କଥା। ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିଷୟରେ ତୁମର ଧାରଣା ଅଛି, ତୁମେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତୁମ ଏରିଆରେ, ସେଇଟାକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ନେଇ ଆସିବି। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କଣ ନା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା। ସେଇଟାର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ହଉଛି ଯାହାକୁ ଯିଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯାହାକୁ ଯିଏ କହିଲେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଦେଖ କଣ ଥିଲା, ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ। ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ତାମାନେ ନବ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ନୁହଁ କି ମୁଁ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ନବ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ବା ଆମେ ମାନେ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁ। ଏ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଯିଏ, ମୁଁ କହିଛି ନା ଯାହାକୁ ଯିଏ ଆମେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯିଏ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା। ଦେଖ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ତାର। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଦିନ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। କାହାକୁ କିଏ ଖାପ ଖାଉଛି
ଯେ ନବ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନବ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ରେ? ବାକ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗୁନି ଆମକୁ? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଚ, ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଖାପ ଖାଇପାରୁନି। ପୁଣି ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ସେ ନବ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ, ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ଭାତକୁ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଆମେ କଣ ଲେଖନ୍ତି ନା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ଏକା କଥା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏକା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରସାଦ ସହିତ ସେବନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରାଗଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସେବନ କରିବା, ଭକ୍ଷଣ କରିବା, ଖାଇବା ଏକା ଅର୍ଥ। ଏବଂ ପ୍ରସାଦ, ଅନ୍ନ, ଭାତ ତାର ମଧ୍ୟ ଏକା ଅର୍ଥ। କେବଳ ଏଠି ପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇଟା ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ନ, ଭାତ, ଏଇ ଭାତର ଏଇ ହଉଛି ସବୁ। ଆମେ ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନାରୁ ନା ଆମେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତାର ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଜନା, କାହାକୁ କିଏ, ଯାହାକୁ ଯିଏ, ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଚନା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଟିକେ ପାଖାପାଖି ଉଚିତ ଶବ୍ଦ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ କେମିତି ସଂଯୋଗ ହେଇପାରିବ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ତାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚିତ ବାକ୍ୟ ବା ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଆଣି ଆସିବି ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆମର ଶିଖିଲେ, ଜାଣିଲେ, ତାକୁ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଥିରେ ପାଠ କଥା କିଛି ଜାଣିବା ସହିତ ଆମେ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଭଳି ମିଳିମିଶି ଚଳିବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା, ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବଜାୟ ରଖିବା, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା। ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟ ସହିତ, ଶବ୍ଦ କଥା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟାକରଣଗତ କଥା ଶିଖିଲେ, ନୁହେଁ କି ପିଲା? ଏଥିରେ କିଛି ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ କିଛି ଭାବଗତ କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମନେ ପକେଇବା ଟିକେ ଆମେ କଣ କଣ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେ ଯେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଇଛି, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ଦେଖ ନା କଣ ଆଣିଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତମେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସାଇତି ରଖିପାରିବ, ବିଭାଗୀକରଣ କରିପାରିବ। ଇଏ ଖେଳଟିର ନାଁ କଣ ଅଛି କି ରେ? ଇଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟିର ନାଁ କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ। ସେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ମୁଁ 6 ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟ ମୋ କଳବର। ଅର୍ଥ ଯେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ 6 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିପାରିବା, ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଣ କଣ ନା ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ହଉଛି ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ସହିତ ନିରର୍ଥକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି ଲୁଗା, ପଟା, ବହି, ପତ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ନିରର୍ଥକ, ସେ ଶବ୍ଦର ତା ପାଖାପାଖି ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ମନେ ପକାଅ, ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିଥିଲି ସଜାସଜି, ଡବା ଡବି, କିଣା କିଣି, ଯେଉଁ ସବୁ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯୋଡ଼ି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ପାଖାପାଖି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଘର ଦ୍ୱାର, ବାଟଘାଟ, ତା ସହିତ ସେ ଶବ୍ଦର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ଟଙ୍କା, ପଇସା ଏବଂ କ୍ରିୟା ବା ବିଶେଷଣ ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ। କଣ ନା ବୁଢ଼ୀଟି ନଈ ନଈ ଯାଉଛି, ସେଠି ନଈ ନଈ ଶବ୍ଦଟି 2 ଥର ହଉଛି। ପବନ ସାଇଁ ସାଇଁ ବହୁଛି, ସାଇଁ ସାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ନଈ ନଈ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। କଇଁ କଇଁ, ପିଲାଟି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ନାହିଁ କି ବାକ୍ୟ?
ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ନାଲି ଟହ ଟହ ଦେଖାଯାଉଛି, ଟହ ଟହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ତମେ ଏବେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇପାରିବ। ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କଲ ଏବଂ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ଅନେକ କଥା ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଜାଣିଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଏବଂ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସହିତ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିଲେ, ଆମ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି, ମହାନ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଆମେ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରିବା, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କଥା ଆମେ ଆଜି ଶିଖିଲେ, ଜାଣିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଆଜି ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଶିଖିଲେ ଶ୍ରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ବିଶି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏ ଲେଖାଟି ଆମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଭାଷାର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ପୁନର୍ବଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବହିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ନେବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ, ନୂଆ ପ୍ରକାରରେ କେମିତି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଚିନ୍ତା କରିବ। ସବୁବେଳେ ଭାଷାର କଥାକୁ ନେଇକି ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଲେଖକ, କବି ହେଇକି ଆସିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ନୂଆଖାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସେ ବିପିନ ବିହାରୀ ବିଶିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା, ଭକ୍ତିଗତ ପ୍ରଣାମଟିଏ, ଏବଂ ଏଇଠି ନୂଆଖାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆମେ ସମାପନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।